Hello guys, hi, welcome back to my YouTube channel. I am your Anupa and in today's video, you already ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು ಇವತ್ತು. This is the most asked questions ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ Insta messages ಬಂದಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ whenever I have come live, girls basically have asked this question to me a numerous number of times. And today I am going to be covering an entire video showing the process of my hair treatment. There are so many treatments basically available in the market for your hair, and choosing the right one is the first most difficult thing, right? So there is something called straightening, there is something called smoothing, and there is something called protein or keratin treatment. So if you ask me, basically I would firstly strike off straightening because it's not typically good for hair. There's so many harsh chemicals used in straightening, so I would definitely never ever prefer that. I would not recommend you guys at all. And coming to the second one is the smoothing. Smoothing is quite okay. It uses little milder chemicals compared to straightening. In smoothing you would get the straight sleek look, but not a pokey straight look that comes with the straightening, which is actually not good. I don't like it at all. So smoothing is good for the hair, but it still uses some chemicals. So I don't know, you should actually consult your hairstylist or expert, and they will study your hair, and they would suggest, some people they would suggest smoothing, I guess, or you can choose to go with non-chemical treatments like something called protein or keratin treatment. So today I'm going to go and get my hair treated in keratin treatment. And one more important thing with this hair treatment is choosing the right salon. You have to study the salon, you have to find out what are the stylists, are they capable of doing good job, or which products, which brand of products they use. There are so many brands which provide this hair treatment, but not every product will give you the same results on your hair. So it depends on your hair texture and also on the products that salon will be using on your hair. So today I'm going to go to a salon called Shimara in JP Nagar, which is the salon that I have already got my treatment once done earlier, and so I'm very confident to go visit them again. These are the three measures that you have to consider before you go for any hair treatment, like choosing the right treatment for your hair, choosing the right salon, and choosing the right product. So let's also, after the process is done, I'm going to tell you guys how you can actually maintain this treatment so this look stays in your hair for a longer time. ಮತ್ತೆ post treatment ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೇರ್ನ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Before that, let me just go straight to the salon now and get the treatment started. See you guys.
guys, welcome back. So idu nan post treatment result. So you can see how the hair is. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹೇರ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಇವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮೂತ್, ಸಿಲ್ಕಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಇಟ್. ತುಂಬ ನನ್ನ ಹೇರ್ ತುಂಬ ತಿಕ್ಕಾಗಿತ್ತು, ವಾಲ್ಯುಮಿನಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಡೈಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಖತ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ದಟ್ ಫ್ರಿಸ್. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೆರಾಟಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಲೂನ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ MK ಹೇರ್ ಬೊಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆರಾಟಿನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಲ್ ಲುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ದ್ಯಾನ್ ಕೆರಾಟಿನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಎ ಟ್ರೈ. ಸೊ ಈ ಬೊಟಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಮಂತ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ಗೋರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮಾಡಿಸೋವರೆಗೂ ಒಂದು, ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೇರ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್ 7 months ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಕೆರಾಟಿನ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಲರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅದೇನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 6 months ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 to 12 months. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 8-10 months ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಈ ಹೇರಲ್ಲಿ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಹೇರ್ ಬೆಳೀತಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೇರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ರೂಟ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಬಂದು MK ಹೇರ್ ಬೊಟಾಕ್ಸ್, MK ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೇರ್ ಬೊಟಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ತುಂಬ ದಿನ ಹೇರಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಶಾಂಪೂ ಕಂಡೀಷನರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಶಾಂಪೂ ಕಂಡೀಷನರ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಶ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವಾಗತ್ತೂ 3 days 4 days ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಶ್ವರೆಗೂ ಹೇರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ವಾಟರ್ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ನೀವು ಪಿನ್ ಏನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಮ್ ಹೋಗೋದ್ರ ಜಿಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3-4 days. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಹೇರಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೇರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಲೀವ್ ಯೋರ್ ಹೇರ್ ಲೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಾನು ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮೈ ಹೇರ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಹೇರ್ನ ಟೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 3-4 days. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಸೀರಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಟು ಟೇಕ್ ಬಾತ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಶಾಂಪೂ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಶಾಂಪೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು, ಒದ್ದೆ ಇರಬೇಕು ಕೂದಲು, ಬಟ್ ನೀರು ಸೋರ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೇರ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕಂಡೀಷನರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಶವರ್ ಇಂದ ಆಚೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಅ ಸೀರಮ್ ಆರ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೀರಮ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ಇಸ್ ಡ್ರೈ. ಸೊ ಒದ್ದೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಡ್ರೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲೈಕ್ ಟವಲ್ ಇಂದಾಗ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಆಫ್. ಸೊ ಕಿಮೆರಾ ಸಲೂನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 washes per week. ಸೊ ಒಂದು ಮಿತ್ ಏನಂದರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷ್ನರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ವಾಶ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇದರಿಂದ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿತ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ನೋ, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ರೂಟಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್. ಯಾವುದೇ ಥರ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಲೈಕ್ ದೇ ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೇರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಗುಡ್ ಸಲಾನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ವಾಟರ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಹೇರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇರಿಗೆ ಇನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಸಲೂನ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ experience with MK professional hair botox treatment from Kimera Salon. So like I was saying, it's so important to select the best salon in the market. So ನಾನು ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ I chose Kimera and I really like their service and even the results. No, it's really good. The hair has become so soft, silky and shiny. So this is what I was looking for. Finally, I'm like super happy with Kimera service. Thank you so much. And I would definitely suggest that salon for anyone else who is looking for hair treatment. Okay, having said all of that, I hope this video was useful because ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ನೋ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ದು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ DM ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯು ಕೀಪ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಲೈಕ್ 1 ಮಂತ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಹೇರು ಅಥವಾ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, but I'll try to be more regular to YouTube from now on. And thank you so much guys. Even though I was not posting videos, you kept asking me elli YouTube video yakina post madilla anta. Thank you so much. So until next video, take care of yourself, stay safe, stay healthy, stay beautiful.